मेरे दोस्तों बुजुर्गों ते बेलियो GS स्टूडियो की तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते अज दास्तान पेश की जा रही है राजकुमारी का दूसरा हिस्सा। तेनू गा के सुनाणगे लोक दास्ताना दे बादशाह सादक भट्टी बाग मोड़ वाले। इस दास्तान की फरमाइश करते ने शेखूपुरा तो सुहेल असलम ते काले वाला चीमा तो जका उलाची मासा। ते हुण असीं आउने आ अज दी दास्तान वाले। जदों शहजादा अपनी गोली नूं ये कह के महल्ला चो चला गया पे मेरे पिछों कोई मेरे बारे पूछे ते कह देना शहजादा किसी मुहिम ते गया है। गोली शहजादे की हालत वेख वेख के बड़ी परेशान रहिंदी सी। उन्हें सोचा चलो चंगा है, शहजादा 4 दिन बाद फिर टोराएगा ते इहदी हालत संभल जाएगी। कहन लगी जो हुक्म शहजादा आलम। इन्नी गल करके शहजादा उथों चला गया। वो कई दिनों तक जंगलों पहाड़ों में खज्जल खराब होंदा रहा। एक रात वो सौण लई एक गार विच गया ते उन्हें वेख्या उत्थे दीवा बलदा पिया सी। उन्हें सोचा जिहड़ा ये दीवा बल रहा है इत्थे कोई ना कोई रहिंदा होवेगा। जदों वो दीवे कोल गया ते उन्हें वेख्या एक दरवेश मराकवे विच सी। उन्हें अपनी अखां बंद कीतियां सन। वो दुनिया तो बेखबर अपने रब नाल लौ ला के बैठा सी। शहजादा उस बुजुर्ग दे कदमां विच जा बैठा। सवेर होई ते शहजादे ने तलाब तो जाके पानी लियांदा ते नाले जंगल चों ताजे फल तोड़ लिया के बाबा जी दे हथ पैर धोए। नाले उन्हां दे वालां नूं कंघी शंघी कीती। वो इंज ही हर रोज करदा पर बाबा जी मराकबे चों बाहर ना आए। 1 महीना गुजरन तो बाद जदों बाबा जी दा चिल्ला पूरा होया ते उन्हां ने अपनी अखां खोलियां ते शहजादे नूं अपने अगे हथ जोड़ के बैठे नूं वेख्या ते कहण लगे बच्चा तू बादशाह दा लड़का है ते इत्थे की प्या करना है। शहजादा बाबा जी नूं की कहंदा है सादक भट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते ये दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। की दसा मैं तुसां नूं ए खबर सारी कानू जंगलां विच मैं खुआर होया। केड़ा रोग जिंदड़ी नूं कई जांदा इस गम दे विच मैं बीमार होया। करो कोई चारा मेरे बचने दा निते जावां मैं जग चों खुआर होके। कानू छड्डिया मैल मैं किस कारण कानू फिरा मैं इंज बेकरार होके। कहन लगा बाबा असी जानदे हाँ है जानदे हाँ सब दिलां दे रोग मटा दईए। भावें बिछड़े होन उंबरां दे असी पल दे विच मिला दईए। जा खाग ते गल एक याद रखी किसे होर नूं भेत ना दसनाई। ओ बाबा दरवेश कहन लगा लड़के नूं मेरी गल ते अमल करेगा ते तू सुख सुकून नाल वसेगा। ते शायर की लिखदा है करें गल ते अमल जे तू काका नाले सुख सुकून दे बसनाई। मले खाग तू मथे उत्ते जिस वेले किसे होर नूं नजर ना आमनाई। आवी नजर खुश तू सारियां नूं जदों महलां दे विच तू जामनाई। शहजादा बाबा जी कोलों खाक लैके ते अपने पल्ले विच बन के महल्ला विच वापस आ गया ते उन्हें वेख्या ओदी बीवी अपने वादे दे मुताबिक पलंग दे नेड़े पई कुर्सी ते बैठी हुई सी। गोली शहजादे दे आउण ते बड़ी खुश हुई। शहजादे ने पूछा भई राणी मेरे बाद भी इंज ही आउंदी रही है ते गोली ने दस्या तुहाडे जाण तो बाद भी इंज ही हर रोज आउंदी रही है। शहजादे ने पानी गर्म कराया ते नहा के पोशाक बदली ते गोली नूं कहण लगा मैं आराम करन लगा वां। जदों इहदे जाण दा वेला होवे ते मैनूं जगा दें। जदों राणी दे जाण दा वेला होया ते गोली ने शहजादे नूं जगा दिता। शहजादे ने बाबे दी दित्ती हुई खाक मथे ते मली ते वो भी ओदे पिछे पिछे ओदे घर चला गया। अगले दिन शहजादे ने गोली नूं कहा जदों वो आके बह जावे ते तू मैनूं जबरदस्ती सुत्ते नूं उठा देवीं ते मैं तैनूं गुस्से नाल कवांगा तू मैनूं बड़े चंगे ख्वाब विचों जगा दिता है ते तू मैनूं पुछी वो किहड़ा ख्वाब सी। मैं दसन तो इनकार करां ते जिद करके पूछी। गोली समझ गई
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਹਾਏ ਕੋਲ ਰਾਣੀ, ਗੋਲੀ ਆਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਮੈਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਖਾਬ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਖਾਬ ਸੀ ਦੱਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਵੇ, ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਏ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰ ਬੇਜਾ ਗੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਬੋਲੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਆ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਬ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਖਾਬ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝੀ, ਦੱਬੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਫੋਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਬੇਜ਼ਿੱਦ ਗੋਲੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਨਾਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੁਣ ਗੋਲੀ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫਰਮਾਵਨਾਵਾ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਸੀ ਨਾਲ ਥਕਾਨ ਮੇਰੀ, ਅੱਖ ਗੂੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਡਿੱਠਾ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਮੋਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੜਵਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਗੀ ਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਗੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਬੱਗੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਬੱਗੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੋਬੀ ਧੋਬਣ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਡਿੱਠਾ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਧੋਬੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮਿੱਠਾ। ਸਿੱਧੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਲੀਨ ਵਿੱਚੇ, ਕੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣ ਦੱਸਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈ ਨੂੰ ਫਸੀਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਲੈਣਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਏ,
ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ख्वाब ਸੀ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੱਲੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਗੋਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮਾਫ ਰਾਣੀ, ਮਾਫ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮਾਫ ਰਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਾਂ, ਕਰਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਟੱਪ ਵੱਡਾ, ਥੱਲੇ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਈ, ਦੇਵਾਂ ਭਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਮਾਮ ਰਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਪਾਣੀ, ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਰੁੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਪੀਤਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਖੈਰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਰਾਣੀ, ਪਾਇਆ ਗਲ ਲਿਬਾਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਕੰਨੀ ਝੁੰਮ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ, ਗਲ ਹਾਰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਜ਼ੇਬਾਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੇ ਕੰਗਣ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਉਤਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ 4 ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਏ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਗੋਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧਾ ਪਚੱਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਡਣ ਕਟੋਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀ, ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਵਾਂਗੇ ਹਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਇਆ ਉੱਡਣ ਕਟੋਲਾ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰਾ ਛਨ 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 ਕੰਨ, ਚੱਲੇ ਪਰੀਆਂ ਵਾਂਗੋ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਡਿਆ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਕਟੋਲਾ ਜਦੋਂ, ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਇਹਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਲੱਥਾ ਉਹ ਦੇਸ ਪਰੀਆਂ ਦੇ, ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਏ ਪਰੀਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਚਹਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਸੋਵਾ ਡਿਠਾ, ਠਾੜ ਬਾੜ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਰੂਪ ਰਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਖਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਜੰਮੀ ਜਦੋਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਣ ਬੈਠਾ।
ਕੀਤਾ ਝੁਕ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨੱਚੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢੋਲਕ ਫੜੀ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਵਿਖਾਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਖਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹੋ ਰੁਮਾਲ ਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਢੋਲਕ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਉਹੀ ਅੰਗੂਠੀ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਖਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਬ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਕਦੀ ਖਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।